दर्शक बंधु आमरी कथा चैनल को स्वागत करुच्ची। आज भिडियो अच्छी एक हृदयस्पर्शी मर्मस्पर्शी एवं छाती थरेला भली कहानी। आशा करी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिए। रमेश बाबू एवं ताको पत्नी गीता देवी बाहागर 7 वर्ष हो गलानी, किंतु सेमानकर एजाए कौनसी संतान संतति नाहांती। सेइथिपई एही दंपति एवं परिवार लोकंकर मन बहुत दुख। बुढ़ा बुढ़ी दिजण भी नाती नातुणी देखा खूब व्याकुल हेले सबू है भाग्यर कथा। किए बा कौन करिपरिबो। सेमानक कोଳରେ पुओटीए पाइबा पई केते प्रतिकार कलेनी। जी जहा कहला करि चलछंती। डाक्तर को देखैबा ठर आरंभ करी पूजा पाठ होम यज्ञ सबू करिसेंती। सेमाने ज्योतिष को डाकी ग्रह पूजा भी करिसेंती। ज्योतिष कुआडे आश्वासना देइसेंती आसंता माघ पूर्णिमा पूर्व गीता देवी गर्भवती हेबे एवं प्रथम संतानटी गोटे पुत्र हेब। माघ पूर्णिमा गला किंतु गीता देवी गर्भवती हो पारे। ताहले कौन ज्योतिष कथा मिछ? किछि दिन पर सेमानकर जीवन में आनंद और खुशीर मुहूर्त आसी विद्यमान है, कारण गीता देवी गर्भवती होइछंती। गीता देवी माँ हेबाकु जाउछंती। हाँ हाँ, ज्योतिष कथा संपूर्ण नहेले भी किछि किछि सत। सेमानकर एही खुशी खबरटी बंधुबांधव निकट में बिजुली बेगर जाई पहुँचीगला। रमेश बाबू और गीता देवी मुहरे खुशीर भाषा नथिला। ज्योतिष कहिसेंती माने सेमानकर एही प्रथम संतानटी निश्चय पुओ हेबो, झियो नुहे। सेमाने भी तो एया चाहुथिले। तेणु किछि दिन पर सेमानकर कोलकू पुओटी आसीबो बोली मानसिक स्तर रे सेमाने प्रस्तुत होई सारथिले। संभाव्य पुत्र संतान को नहीं केते कौन स्वप्न देखिथिले। बापा माँ भी चाहूले पुओ बोहूंकर प्रथम संतानटी नाती हेउ, नातुणी नुहे। ना ना, पुओटीए हेले समस्ते खुशी हेबे। से ही हेबाकु जाउछि। भगवान को अशेष अशेष धन्यवाद दे पकाइले। बहु गीता देवी गर्भवती हेबा परे बुढ़ा बुढ़ी ज्योतिष को डाकी भल पाहुणा दे खुशी करईदेले, मिठा खुआईदेले। पुओ बदल रे ज्योतिष जदि झीओटीए हब बोली भविष्यवाणी कहिथांते समस्त मनटा खराब हो जाइथांता। झीओ हेबा कथा शुणी समस्ते नाक टेकी थांते। पुओ हेबाकु जाउथिबारु पुणी थरे सेमाने ठाकुर को धन्यवाद दे मंदिर बाहरी पड़े पूजा अर्चना करने। मंदिर पूजा सारी फेरला बेलू से गाँव रघुआ सहित देखाला। पचारे किरे रघु कुआड़े जाऊचु? रघु कहला कथा कौन कि भाईना, मोर नातुणीटे होइछि तो से खुशी जाऊँगी ठाकुर पाखे टिके भोग करी आसबि। रघुर कथा शुणी बुढ़ा नाक टेकी दे कहला, तो बोहूर झीओटे होइछि बोली तो तू एते खुशी? पुओटीए होइथिले कौन न करथंतु? रघु कहला भाईना, झीओ कौन पुओ कौन, ठाकुर जहा देले खुशी हेबा कथा। ता छड़ा झीओटीए पाई मु बहुत खुशी, कहीं ना आम घर को कन्या रत्न मिली। तापर बुढ़ा बुढ़ी ताश्चर्य करी हसवाक लगिले एवं मुह मोड़ी चलीगले। इतिमध्य 10 मास बीतीगलानी। गीता देवी प्रसव जंत्रणा आरंभ हेबारु रमेश बाबू तांकु नहीं मेडिकल रे एडमिशन कराइदेले। परिवार सारा समस्त मन में खुशी और उत्कंठा। समस्ते अपेक्षा कर चाहि बसिथांती केतेबेले पुओ हेबो, केतेबेले ए वंशर उत्तराधिकारी आसिबो। एमिति कि रमेश बाबू निजे निजर पुओ हेबा खबर को आडभांस भावे समस्त को जणै सारलेनी। एपरिकी पुओर नाँ मध्य बछा सरलानी। पुओ हेबो बोली खुशी रे सेमाने आत्मविभोर होई गलेनी। एबे लेबर रूम रु गीता देवीकर चित्कार शुभुଥାଏ। रमेश बाबू चाहि रही थांती केतेबेले नर्स आसी कहिबे आपणकर पुओटी होइछि। हाँ, नर्स को भल बक्सीस देबा पई रमेश बाबू टंका रेडी कर रखिचंती। सतौ सत किछि समय पर नर्स आसिले आउ हसी हसी कहले बक्सीस दियंतु, आपणकर झीओटी होइछि। रमेश बाबूकर मुंडटा पूरा घूरी गला। ना ना, सिस्टर बोधे भूल रे पुओ बदल रे झीओ बोली कहि दैछंती। कौन कहले सिस्टर? नर्स जनक पुणी से कथा को दोहरेले, कहले आपणकर झीओ हेइछि। रमेश बाबू दुख और क्रोधरे जर्जरित हो पड़े। तांको बापा बोऊ भी नवजात शिशुटर मुह देखा पूर्व डाक्तरखाना छाड़ी चलीगले। रमेश बाबू भावुले तांको स्वप्नर आकाश में सते जेमती एक कला बादल माड़ी आसला। सबु आशा सबु स्वप्न चूरमार हो गला। मोर प्रथम संतानटी पुओ दरकार थला, पुओ। झीओटा को नहीं मु केबे भी खुशी रे रही परिबिनी। ए सब कौन घटीगला? ज्योतिष कौन
ଭୁଲ ଗଣନା କରିଥିଲେ? ଉଃ, ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପୁଅଟିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ହେଲା। ଏ କଥାଟାକୁ ରମେଶ ବାବୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିଲେନି। ଘରର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ଝିଅ। ଇସ୍, ଘୋର ଲଜ୍ଜାର କଥା। କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ହେବନି। ନା, ଏ ଝିଅଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅପଦସ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ୟାକୁ ବାଟରୁ ସଫା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲେ ରମେଶ ବାବୁ। ଶେଷରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ବୁଦ୍ଧି ତ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି। ହଁ, ପୁଅ ନ ହେବାର ଦୁଃଖରେ ବାହୁନୁଥିବା ରମେଶ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। 7 ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଚାକର ରାମୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥାଏ। ଚାକର ରାମୁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ଟିକେ ଗେଲ କରି ପକାଇ କହିଲା, ବାବୁ, ଏ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେବ, ଭଲ ନାଁ ବି ରଖିବ। ଆମ ଘରକୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଗଲେ ବାବୁ। ଚୁପ୍ କର। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଗର୍ଜନରେ ରାମୁର ହସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ରମେଶ ବାବୁ ରାମୁ କାନରେ କିଛି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କ'ଣ କହିଦେଲେ। ସେ କଥା ଶୁଣି ରାମୁର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିପାରିବିନି। କ'ଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇପାରିବିନି ବାବୁ। ମୋତେ ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରୁ। ରମେଶ ବାବୁ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କହିଲେ, ଚୁପ୍। ତୁ ମୋର ଋଣ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେୟା କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଧର। କାମ ସରିଗଲେ ଆହୁରି ଦେବି। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ରାମୁ ସେହି ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାମୁକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବା ଦେଖି ରମେଶ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ରାମୁ, କାମ ହେଇଗଲା? ରାମୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହଁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ସାବାସ୍ ରାମୁ, ସାବାସ୍। ଏଥର କଣ୍ଟା ଗଲା, ରମେଶ ବାବୁ କହିଲେ। ତଥାପି ଗୋଟାଏ ବାପାର ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଲୁହର ବନ୍ୟା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନୁହେଁ, ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି। ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଅଟି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଆଉ ଗେହ୍ଲାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଠ ବି ପଢ଼ିଲା। ଏଇଭଳି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ନାତି ଆଉ ନାତୁଣୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ନାତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ପୁଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ଟିଏ ବି କିଣିଛି। ସେସବୁ ଆରବ ଛାଡ଼ି ୟାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଜେଜେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ରମେଶ ବାବୁ ଓ ଗୀତା ଦେବୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଖିକୁ ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବି ଭଲ ରହୁନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କିଛି ଦିନ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ମାସେ ଲାଗିଗଲା। ସମୟ କାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଗୀତା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହ ବି ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ। ଜ୍ୱର ଆଉ କାଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାପା ମାଙ୍କର ଖୁଁ ଖାଁ ଶବ୍ଦରେ କାନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଘର ବି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ପୁଅ ବୋହୂ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। କେଉଁଦିନ ଏଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯିବେ କି ଜାଣି? ମଣିଷ ପୁରା ବୋର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଅ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କିଛି ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିଲା। ଭାଳେଣି ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ କହିବେ? ୟାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି। ଛି ଛି, ଲାଜ ଲାଗିବନି? ଘୋର ଲାଜ ଲାଗିବ। ପୁଅଟି ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବ ଯେ? ନିଜର ପୁଣି କାମଧନ୍ଦା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ପୁଅ କିଛି ଔଷଧ ଧରେଇ ଦେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲା ଗାଁକୁ। ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଆଦରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଲେ ଗାଁକୁ। ସେଇଟାରେ ହିଁ ଦିନ କାଟିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ଦମ୍ପତି। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା କଥା ପଚାରୁଛି କିଏ? ଚାକର ରାମୁ ବି ଆଉ ଆସୁନି, କାରଣ ସେ ବି ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ରମେଶ ବାବୁ,
ପ୍ରଥମ କରି ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି ସେ। ଶେଷରେ ସେଇ ପୁଅ ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲା ଏମିତି। ବାରେ ପୁଅ। ଅତୀତର କର୍ମକୁ ମନେ ପକାଇ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ ରମେଶ। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖି ମୁହଁ ବୁଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ ଛୋଟିଆ ରୋଗ? କିଏ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ? ଚାଲ ଚାଲ। କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ପାଖ ବି ମାଡ଼ୁନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସେହି ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ସେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ନିହାରିକା। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଡାକ୍ତର ନିହାରିକା ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ଅସହାୟ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ନିହାରିକା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମହିଳା ଡାକ୍ତର ନିହାରିକା ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସହରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ନିଜ ପିଲାଟା ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପର ଝିଅ ଏତେ ପୁଣି ଆପଣାର ହୋଇପାରେ? ରମେଶ ବାବୁ ନିହାରିକାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ପକାଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମା। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଝିଅଟିଏ ହୋଇବି ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିଛ, ଜନସେବା କରୁଛ। ଭଲ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଧନ୍ୟ ତୁମ ବାପା ମା ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାମୁ ବୁଢ଼ା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ରାମୁ ଉପରେ ଡାକ୍ତର ନିହାରିକାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ନିହାରିକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ରାମୁ କାକା, ତମେ କ'ଣ ଏଠି? ତୁମ ଘରଟା ଏଇ ଗାଁରେ ନା କ'ଣ? ରାମୁ କହିଲା, ହଁ ଏଇ ଗାଁରେ। ରମେଶ ବାବୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କିରେ ରାମୁ, ତୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ? ତାପରେ ରାମୁ ଆଉ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରମେଶ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ରାମୁ? କଥା କ'ଣ? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ରାମୁ କହିଲା, ବାବୁ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଗୋଟାଏ ମିଛକୁ ମୁଁ ଆଉ ରୋକିପାରିବିନି ବାବୁ। ତୋ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ରାମୁ। ରାମୁ କହିଲା, ବାବୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସାହାରା ଆଉ ଆଶାର ଭରସା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଦିଦି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ବାବୁ। ଏଇ ନିହାରିକା ଦିଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ବଜ୍ରାଘାତ ହେବାର ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରିଗଲା। ଡକ୍ଟର ନିହାରିକା ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ରାମୁ କହିଲା, ବାବୁ, ମୋତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା ଭାବିଲି ଆଖି ବୁଜିଦେବା ଆଗରୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ସତ କଥା ବାବୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ମୋ ବିବେକ ଡାକିଲାନି। ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ଜଣେ ସହରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା। ସେ ବି ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଏଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଟେକିଦେଲି। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ଜାଣିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲି ଯେ ପିଲାଟିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲି ବୋଲି। ସେହି ବାବୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତରାଣୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବାବୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ବି ଦେଇଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମନ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେନି ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଝିଅଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। ସେ ଏଇ ଝିଅ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ। ଝିଅ ତ ନୁହେଁ, ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ରମେଶ ବାବୁ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସେଦିନର ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁତପ୍ତ। ଆଜି ବୁଝୁଛି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା,
झील आश्वासन दौची। हे भगवान, एसबू देखी डॉक्टर निहारिका कांदी उठिले और रमेश बाबू को छाती रे मुंड गुंजी कहले, तामाने आपण मो रक्तर बापा? बापा तामाने आपण मो प्रकृत बापा? बापा छूना रे माँ, ए पापी बापाटा को छूना। जीवन शेष समय रे मते आत्मतृप्ति लगुची। पापिष्ट मानसिकतारे से दिन मु हरई बसथिबा मो हीरा बड़ी झील को आज मु फेरी पाइछि। धन्य तुरे रामू, ए सब केवल तोरी भी संभव हैला। आज मु बुझुची झीलटे केवल अलड़ा नुहे, प्रकृतरे कन्या ही रत्न। दर्शक बंधु, कहानीटी केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय धाणी मतामत देवे। कहानीटी को सब्सक्राइब करिया सहित लाइक और शेयर करिवे। रहउची, धन्यवाद।